Is my voice audible? Okay. So see here, uh, we are in the third chapter, right? In the last lecture, we have seen here Android directory structure and then your Gradle process. Okay. Now let us start with the next point. Okay. Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. So now see here, the next point in your third is components of a screen. Okay. See, तुम्हाला नेहमी सांगते की Android one screen is made up of the two files. Okay, and actually see here that your one screen application, it is called as an activity in Android. Okay, so see here, an activity provides the window with which the app draws its user interface. Okay, just a minute. प्लीज टाइम वरती जॉईन होत चला जरा. So see here, your activity provides the window in which your app draws its UI. Okay, generally one activity implements one screen in Android. ठीक आहे, आपल्या ऍप अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनची एक स्क्रीन म्हणजेच काय, एक ऍक्टिव्हिटी. Okay, your one screen means what, one activity. Now see, we can have number of activities within one Android application. It's not the case that your Android application is just going to have one screen. आपल्याला आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये फक्त एकच स्क्रीन असते असं काही आहे का, नाही. वी कॅन हॅव नंबर ऑफ स्क्रीन्स. सो फॉर वन स्क्रीन यू आर हॅव्हिंग वन activity. Okay, and actually your activities serve as the entry point for the user interaction with your Android application. Okay, that means what, through activity we are going to interact with our Android application. Okay, now your one activity, it is mainly made up of the two files. Okay, one is your .xml file and the another one is .java file, right. आणि मी तुम्हाला नेहमी सांगते की आपण XML मधनं काय करतो, we are going to generate the UI, that is your user interface. Okay, through your XML file, and we are doing the event handling related things, okay, through our .java file. Okay, now let us try to understand what your XML file contains and what actually your each statement means inside of your XML file. Okay, आता बघा, तुम्हाला माहिती आहे की आपण ज्या वेळेस एखादं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन क्रिएट करतो, राईट, at that time by default your uh, your Android software, okay, it may be your Eclipse or it may be your Android Studio, by default it generates the two files, right. One file is your activity underscore main.xml and another file is your main activity dot java file. Okay, now let us try to understand what are the contents of your activity underscore main dot xml and what it means actually. Okay, so see here, for example, your activity underscore main dot xml file may look like this. Okay, here it is having at the top one layout. ओके, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला ज्यावेळेस आपण एखादा UI डिझाईन करतो, ओके, टॉप मोस्टला काय असणार आहे, लेआउट, अँड दॅट लेआउट इज नथिंग बट युअर व्ह्यू ग्रुप, and that view group is may contain another layouts or the views inside it, right. So कधीही लक्षात घ्या, आपल्या .xml
जी स्टार्टिंग टॅग असेल, ऑलवेज इट इज अ लेआउट टॅग. ओके, इट मे बी एनी वन लेआउट. ओके, कन्स्टंट लेआउट असेल, फ्रेम लेआउट असेल, लिनियर लेआउट असेल, ठीक आहे, कुठलं रिलेटिव्ह लेआउट असेल, कुठलंही एक लेआउट, पण तुमची डॉट एक्सएमएल ही कंपल्सरी लेआउट टॅगनी स्टार्ट होते. Okay, so at the start you are having a suppose for example frame layout. Okay, so at the top we are having a layout tag. Okay, then see here your that layout tag firstly contains some of the properties. Okay, the first property is for example xmlns colon android is equal to, you are having a typical URL, right? And what this URL is, http colon slash slash schemas.android.com slash apk slash res slash android. Now what this statement means actually, xmlns means what, it is the xml naming space. Okay, xmlns means what, xml naming space. Okay, now it is like just you can say that की ही एक मोठी URL आहे, ठीक आहे. या URL वरती तुमचे अँड्रॉइड रिलेटेड सगळे ॲट्रिब्यूट्स, त्याच्या डेफिनेशन्स त्या URL वरती आहेत, ठीक आहे. मग आता या URLचा डेटा म्हणजेच काय आहे, तुमच्या अँड्रॉइड रिलेटेड सगळ्या प्रॉपर्टीज, सगळे ॲट्रिब्यूट्स आयडेंटिफाय करणार आहेत, राईट. मग आता दरवेळेस आपण एवढा भला मोठा URL देणार का to use each and every attribute of your that particular documentation? No, it's not possible, right? म्हणून आपण काय करतोय की त्या URL ला एक शॉर्ट नेम असाइन करतोय, राईट, अँड दॅट नेम इज व्हॉट युअर अँड्रॉइड. ठीक आहे. आता हे नेम तुम्ही अँड्रॉइडच द्यावं असं काही नाहीये, बाय डिफॉल्ट अँड्रॉइड असतं. याला तुम्ही चेंज पण करू शकता. यू कॅन गिव्ह द डिफरंट नेम ऑल्सो. XMLNS कोलन अँड्रॉइडच्या जागी तुम्ही स्वतःचाही नेम देऊ शकता. You can give this name, but afterwards whenever you are trying to use the attributes, then you are going to do what, जसं आपण अँड्रॉइड कोलन ID वगैरे बघितलं की नाही, त्या जागी मग तुम्हाला तुमचं नेम कोलन ID असं करावं लागेल. ओके, दिस थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, बट जे इझी जातं तेच माणसाने करावं. ठीक आहे. अँड्रॉइड समजायला इझी आहे, वापरायला इझी आहे. सो ट्राय टू यूज अँड्रॉइड इट सेल्फ. ओके, सो XML colon Android. Okay, then you are having the documentation URL. Okay, so keep it as it is. Then what the second statement means? The second statement means that XMLNS colon tools, and then again you are having a tools URL, right? http colon slash slash schemas.android.com slash tools. Okay, now again it is a naming space, okay, that we are creating for this URL, and that naming space is tools. Okay, then what's the next statement indicates here, Android colon ID is equal to @ +ID slash container. Okay, now keep in mind each and every component, okay, is going to have, it must have a unique ID name. ठीक आहे, प्रत्येक कंपोनेंटला युनिक ID नेम आपण असाइन करायलाच पाहिजे. Now why it is necessary? Because keep in mind now your every components entry will be made within your r.java file, right? r.java file ही सगळे रिसोर्सेस मेंटेन करणार आहे, आणि हेच कंपोनेंट्स नंतर ना आपल्याला डॉट आपल्या मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा फाईल मध्ये आपल्याला ऍक्सेसिबल व्हायला पाहिजेत, राईट. मग हे ऍक्सेसिबल होण्यासाठी कुठल्या फाईलचा वापर केला जाईल, r.java फाईलचा. and r.java file automatically makes entry for your each and every newly added component of your .xml. तुम्ही .xml मध्ये जो काही नवीन कंपोनंट, नवीन लेआउट ऍड कराल त्याची एंट्री ऑटोमॅटिकली कुठल्या फाईलमध्ये होणार आहे, तुमच्या r.java फाईलमध्ये होणार आहे, राईट. आता बघा, आपण लेआउट वापरू दे,
कंपोनंट्स वापरू दे, त्यांना एक युनिक आयडी नेम असायला पाहिजे. सो दॅट वी आर एबल टू ॲक्सेस your that layout or your component in your .java file by its id name. ठीक आहे, त्या आयडी नेम मुळे ते आयडेंटिफाय होत असं, त्यामुळे लक्षात घ्या तुमच्या लेआउटला पण असेल किंवा व्ह्यूज म्हणजे कंपोनंट्स, बटन्स, चेकबॉक्सेस वगैरे जे काही असेल त्यांना सुद्धा आयडी नेम कंपल्सरी असाइन करायला पाहिजे. ओके, सो अँड्रॉइड कोलन आय डी इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये @+ @+ means what? Now why we are doing @+ because we want that this id entry should be added to your r.java file. ठीक आहे, त्यामुळे लक्षात घ्या इथं प्लस साइन कंपल्सरी आहे. ओके, सो @id/. now this is container, it is just a name for your frame layout. Okay, then Android colon layout underscore width and Android colon layout underscore height. Okay. Now keep in mind, whatever components we are going to add, it must have compulsory the width and height. Okay. प्रत्येक componentला काहीतरी width आणि height असायलाच पाहिजे. ओके, सो लक्षात घ्या तुमचा लेआउट असेल किंवा आतले कुठले कंपोनेंट्स पण असतील त्यांना कंपल्सरी हे ॲट्रिब्यूट्स असणार आहेत. Okay, layout underscore width, layout underscore height. Okay, then I told you the meaning of match parent and wrap content during your practical session. Do you remember? मी तुम्हाला मॅच पॅरेंट आणि रॅप कंटेंटचा मिनिंग सांगितला होता, आठवतंय? What is the meaning of match parent? What is the meaning of match parent? स्क्रीन थोडं ते Very good. जेवढी स्क्रीन असेल तेवढी whole height तुम्हाला कोडला करायची, राईट? आता लक्षात घ्या, जर आपण रूट लेआउट वापरू म्हणजे आपली आता ऍक्टिव्हिटी डिझाईन करतोय, आपण एक स्क्रीन डिझाईन करतोय, बरोबर आहे? मग त्या स्क्रीन डिझाईनिंगचा एक टॉपमोस्ट लेआउट असणार, राईट? मग तो टॉपमोस्ट लेआउट जो काही असेल तो कंपल्सरी त्याची विड्थ आणि हाईट लक्षात घ्या मॅच पॅरेंटच असायला पाहिजे. डू नॉट प्रोव्हाइड इट ॲज अ रॅप कंटेंट. टॉपमोस्ट लेआउट जो काही असेल त्याची कंपल्सरी विड्थ आणि हाईट ही काय असायला पाहिजे? मॅच पॅरेंट. डोंट यूज रॅप कंटेंट. रॅप कंटेंट चुकून तुम्ही वापरलात तर काय होईल, तुमचे काही कॉम्पोनंट्सची विजिबिलिटी लॉस होऊ शकते, म्हणजे कॉम्पोनंट्स प्रॉपरली विजिबल नाही होणार. ठीक आहे, त्यामुळे लक्षात घ्या टॉपमोस्ट लेआउट जो काही असेल आपला त्याची विड्थ आणि हाईट ही कंपल्सरी काय असायला पाहिजे? मॅच पॅरेंट. ओके, देन next attribute we are using as tools colon context. Okay, now context means what? Now you are going to define that now whatever your Android application package is there, आपण ज्यावेळेस एखादं न्यू अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन क्रिएट करतो, राईट, ॲट द टाइम इट इज क्रिएटिंग युअर पॅकेज लाईक com.example. your particular application name, right? And now dot main activity. Now it means that your main activity dot java file, it should get the environment, म्हणजे हे तुमचं मेन एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणार आहे, राईट? मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा. ओके, सो दिस इज युअर what? tools colon context. Then tools colon ignore. Now ignore means what? Actually there is a lint tool. एक लिंट टूल असतो त्याच्यामध्ये आपण सांगतोय की मर्ज रूट फ्रेमला इग्नोर करा. दॅट मीन्स इफ इट इज हॅव्हिंग अ मर्जिंग मर्ज टॅग देन जस्ट इग्नोर इट. ठीक आहे, सो दिस इज व्हॉट युअर फ्रेम लेआउट टॅग. डन. आता फॉर एक्झाम्पल इमॅजिन करा की आपल्या त्या UI स्क्रीन मध्ये आपण फक्त एक टेक्स्ट व्ह्यू ऍड करतो, राईट? सो यू कॅन ऍड सच अ कंपोनंट देयर. सो टेक्स्ट व्ह्यू, then again you can have Android colon ID, layout width, layout height attributes, and then the specific component related attributes, right? Your text view, it can be a label,
ओके, फ्रॉम युअर जावा. जसं जावामध्ये आपल्याला लेबल आहे तसं अँड्रॉइडमध्ये आपल्याला काय आहे, टेक्स्ट व्ह्यू आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल सी दिस इज युअर सॅम्पल ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल. कळालं का तुम्हाला याचे कंटेंट्स? ऍक्च्युली लक्षात घ्या, मॅड हा आपल्याला ऍक्च्युली थेरी पेपर आहे, पण आता या कोरोना फेज मुळे तुम्हाला तो एमसीक्यू बेस्ड होतोय. ठीक आहे, जर थेरी पेपर असता ना तर तुम्हाला सगळी हवी असते एकदा. So at that time, you have to remember each and every attribute, its values, all the things manually. But your good luck, you are having its online MCQ based test. Okay, पण तरी पण या गोष्टी लक्षात असायला हव्यात. ठीक आहे, so this is what your dot XML. So keep in mind your one screen in Android is nothing but one activity. That one activity, it is made up of the two files. One is your .xml and the another one is your .java. Okay, now we have seen what may be your .xml. Now keep in mind the next thing what we need to do is we need we need to say that now load this XML for your .java file. राईट, आता जे काही आपण हे डिझाईन केलं एक्सएमएल, आता हे आपल्याला एका डॉट जावा फाईल सोबत काय करायचंय, लिंक करायचं. म्हणजे त्या डॉट जावा मध्ये तुम्हाला आता त्या डॉट एक्सएमएल ला काय करायचंय, लोड करायचंय. राईट, नाउ फॉर डुईंग दिस थिंग, ओके, सो ड्युरिंग द रन टाइम we can load the XML UI, okay, within your .java file through on create event handler. ओके, कुठला मेथड थ्रू आपण हे लोड करणार, थ्रू ऑन क्रिएट मेथड. ओके, नाउ सी within on create method we are using one method that is called as a set content view method. Okay, to define that this .java file will access which particular .xml. राईट, तर ती .xml लिंक करण्यासाठी आपण कुठली मेथड वापरतो, सेट कंटेंट व्ह्यू मेथड. नाउ लेट अस सी वन सॅम्पल युअर .java फाईल. ठीक आहे, आता मेन ऍक्टिव्हिटी .java फाईल काय असते बघा. फर्स्टली वी आर हॅव्हिंग अ पॅकेज स्टेटमेंट. राईट, नाउ दिस पॅकेज इज युअर पॅकेज नेम. Then next you are having import statements. Okay, now keep in mind आपण काय म्हणतोय की आपली अँड्रॉइडची एक स्क्रीन म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी आहे. राईट, सो फॉर क्रिएटिंग दॅट ऍक्टिव्हिटी कीप इन माइंड वी आर क्रिएटिंग वन क्लास दॅट इज गोइंग टू एक्सटेंड युअर ऍक्टिव्हिटी क्लास. ओके, सो आपली .java फाईल म्हणजे काय असणार आहे, दिस इज अ फाईल, okay, in which I am going to define a class which extends your activity class. Okay, so the activity class ला access करण्यासाठी of course तुम्हाला त्याला import करावा लागेल. So import android.app.activity. Then our on create method inside activity, it access your bundle class. So for accessing that bundle class there is an import statement android.os.bundle. Then we are using your layouts. So for accessing layouts we are having layout inflator. So त्याच्यासाठी परत एक import statement असणार आहे, import android.view.layout inflator. Then we wish to, if you wish to access the views, then you are having the import statement android.view.view, then android.view.view group. Okay, and then for building this file we require the os.build import statement. ओके, सो हे ऑटोमॅटिकली तुमचं स्टुडिओ किंवा इक्लिप्स स्वतःहून इम्पोर्ट करतं, तुम्हाला तिथे काही टाईप करत बसायची काही गरज नाही. राईट, सो नाव सी पब्लिक क्लास मेन ऍक्टिव्हिटी एक्सचेंज ऍक्टिव्हिटी. ओके, and now see here this your main activity. Okay, now this
main activity class is having some kinds of override statements, right? आता बघा इथे तुम्हाला दिसतंय आतमध्ये आल्यानंतर ना ऍट द रेट ओव्हरराईड. ना ऍट द रेट ओव्हरराईड मीन्स वॉट? लक्षात घ्या, ऍक्टिव्हिटी क्लासच्या लाईफ सायकल मेथड्स आहे. ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज वगैरे. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये बघा आपल्याला काय करायचंय, ते ऍक्टिव्हिटीची जी ऑन क्रिएट मेथड आहे आपण त्याला ओव्हरराईड करतोय, राईट? म्हणून तिथं तुम्हाला काय दिसतं, ऍट द रेट ओव्हरराईड. ना दीज ऑल लाईफ सायकल मेथड्स आर प्रोटेक्टेड. ओके, सो म्हणून तुम्हाला परत स्टेटमेंट protected white on create, then indicate you are having bundle saved instance state. Now what is bundle saved instance state? आता लक्षात घ्या, हा बंडल क्लास काय करतो, इट विल कीप द इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे काय बघा, ऍक्टिव्हिटी म्हणजे एक स्क्रीन आहे की नाही आपली, राईट? आता इमॅजिन करा तुम्ही एक अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन ओपन केलं, राईट? एक स्क्रीन आली. ती एक स्क्रीन म्हणजे काय, एक ऍक्टिव्हिटी. आता त्या स्क्रीनला तुम्ही रोटेट करता की नाही, मोबाईलला आपला रोटेट करतो आपण हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल, राईट? तर त्याचं लास्ट स्टेट काय होतं, राईट? याची इन्फॉर्मेशन तो सेव्ह करतो. ओके, सो दॅट फॉर सेव्हिंग द स्टेट ऑफ एन युअर ऍक्टिव्हिटी वी आर हॅव्हिंग दिस बंडल इन्स्टन्स. ठीक आहे. सो हा बंडल इन्स्टन्स काय करतो, तर तुमच्या ऍक्टिव्हिटीची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो की हाऊ इट वॉज इन इट्स लास्ट स्टेट. कधी कधी आपण काय करतो बघा, एका ऍप्लिकेशन वरनं दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला स्विचिंग करतो की नाही, आणि परत बॅक आपण आपल्या ओरिजिनल ऍप्लिकेशनला येतो. मग त्यावेळेस तो ज्या स्टेटमध्ये होता त्याच स्टेटमध्ये तुम्हाला ती स्क्रीन रिप्रेझेंट होते, राईट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ युअर सेव्ड इन्स्टन्स स्टेट. ओके, सो सेव्ड इन्स्टन्स स्टेट काय करतं, इट स्टोअर्स द स्टेट ऑफ युअर ऍक्टिव्हिटी. ओके, then now we want that now this .java should load your .xml, right? तर मग ती XML डिझायनिंग पार्ट तुमचा लोड होण्यासाठी आपल्याला कुठलं स्टेटमेंट आहे, सेट कंटेंट व्ह्यू. ओके, अँड नाव हिअर मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलंय की तुमचे लेआउट्स असतील, कॉम्पोनंट्स असतील, यांची सगळ्यांची एंट्री कोणामध्ये, r.java फाईलमध्ये होते, राईट? सो नाव वी विश टू ऍक्सेस दॅट युअर लेआउट, राईट? सो त्याच्यासाठी तुमचं रिसोर्स नेम काय असतं, लेआउट. म्हणून आपण काय करतो, सेट कंटेंट व्ह्यू मध्ये आपण कसं टाईप करतो, r.layout. and then you are supplying your XML file name. Okay, so what is our XML file name? The XML file name is activity_main.xml, right? म्हणून आपण सेट कंटेंट व्ह्यूला काय केलं, r.layout.activity_main. Okay, so now during compilation time, now each element in the XML file is compiled into its equivalent Android GUI class, okay, with the attributes represented by your methods. And now your one complete screen is ready now. Okay, म्हणजे मी एक .xml डिफाइन करणं, .java मधून सेट कंटेंट व्ह्यू मेथड कॉल करणं, या दोन गोष्टी कंप्लीट झाल्या की आता माझी एक अँड्रॉइडची म्हणजेच एक ऍक्टिव्हिटी रेडी झाली. फ्यू पीपल विश टू डिफाइन द अनदर ऍक्टिव्हिटी. मला जर आता माझ्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन साठी परत एक दुसरी स्क्रीन डिझाईन करायची असेल, नाव आय नीड टू क्रिएट अ न्यू .xml फाईल. Again, I need to create one class that is going to extend from your activity class. There again, I am going to use the set content view method. Okay, then my second screen will be generated. So, have you understood this thing? लक्षात आलं का, .xml, .java त्याचे कंटेंट्स. I'm waiting for the answer. Have you understood? Yes, ma'am. हाँ.
So now see here, what are the other again components of your any ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, आता लक्षात घ्या आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनचे मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स काय आहेत. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऍप्लिकेशन components. Okay, so see here, application components are the basic building blocks of an Android application. Okay, now these application components, these are loosely coupled through your Android manifest.xml file. म्हणजे काय, आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये आपण काय काय वापरतोय या सगळ्यांची एंट्री कोणामध्ये असणार आहे, तुमच्या अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट XML फाईल मध्ये असणार आहे. ओके, and through that XML file we are going to define that how these components are going to interact with each other. Okay, so see here, there are mainly 4 basic building blocks of an Android application. Okay, now which are these 4 basic building blocks? Activities, services, broadcast receivers, and content providers. Okay, what are the components of an Android application? Activities, services, broadcast receivers, and content providers. Okay, so now see what your activities means. Okay, activity आत्ताच आपण ऐकलं. Okay, activities are used to represent a single screen, okay, with a user interface, right? So that you know about the activities in short. Then what are services? Services means what? These are the things that we are using to do the background activities related to your Android application. आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनशी रिलेटेड बॅकग्राऊंड ऍक्टिव्हिटीज क्रिएट करण्यासाठी सर्व्हिसेस. ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स, नोटिफिकेशन्स. नोटिफिकेशनशी रिलेटेड तुम्हाला वर्क करायचं असेल तर काय, ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स. कंटेंट प्रोव्हायडर्स, जर तुम्हाला एका ऍप्लिकेशनचा डेटा दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला अवेलेबल करून द्यायचे किंवा दुसऱ्या ऍप्लिकेशनचा डेटा तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करायचा आहे, at that time we are using content providers. Okay, so now see in detail now. So the first building block is activities. Okay, now see here, an activity represents a single screen with a user interface. Okay, in short, your activity performs the actions on the screen. Okay, आता फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्ही जीमेल बघितलाय, जीमेल किंवा कुठलंही एखादं ईमेल ऍप्लिकेशन माहिती आहे तुम्हाला, तर याच्यामधली आपली एक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल बाय डिफॉल्ट तुमचे सगळे इनबॉक्सचे मेल्स लोड होतात. दिस इज वन ऍक्टिव्हिटी. तिथे तुम्हाला खाली एक प्लस साइन दिसतं, त्या प्लस साइनला क्लिक केल्यानंतर आपण कंपोज मोड मध्ये जातो. कंपोज मोडला गेलं, दुसरी ऍक्टिव्हिटी ओपन झाली. त्यानंतर तुम्ही परत ड्राफ्ट्सला जाता, राईट, कॉन्टॅक्ट्सला जाता, ते परत काय आहे, तुमच्या न्यू सेपरेट ऍक्टिव्हिटीज आहेत, राईट. Now see here, if your application is having number of activities, okay, then you must define that which must be your launching activity. Okay, आता बघा, तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला एखाद्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे नंबर ऑफ स्क्रीन्स असू शकतात, राईट. तर तुमचं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनला मी ओपन केल्यानंतर स्टार्टिंगला बाय डिफॉल्ट कुठली स्क्रीन अपियर व्हायला पाहिजे, राईट ना, दॅट इज युअर लॉन्चिंग ऍक्टिव्हिटी. त्याला आपण काय म्हणतो, लॉन्चिंग ऍक्टिव्हिटी. मग कुठली ऍक्टिव्हिटी माझी लॉन्चर ऍक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, that thing we are actually defining through your Android manifest.xml. ठीक आहे,
कुठली ऍक्टिव्हिटी लॉन्चर ऍक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, ही गोष्ट आपण कुठून डिफाईन करतो? थ्रू Android manifest.xml. Okay. And now see here, to define an activity, we are creating a subclass that is going to extend your activity class. Okay. So this is about the first building block, activity. Then what is the second basic building block? Services. Now, what is a service? Service is a component that runs in the background to perform long running operations. आपल्या अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनशी रिलेटेड जर आपल्याला बॅकग्राऊंडला काही लॉंग रनिंग ॲप्लिकेशन्स पुटअप करायचे असतील, then we are going to define services. For example, बघा, we are playing a song in background. आपण एखादं सॉन्ग बॅकग्राऊंडला प्ले करून दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला आपण जम्प करू शकतो, राईट? सो प्लेइंग अ सॉन्ग यू कॅन डिफाईन इट ॲज अ सर्व्हिस. याला तुम्ही सर्व्हिस म्हणून डिफाईन करू शकता. किंवा एखाद्या फाईलला मी क्लिक केलं, नाव इट इज गोइंग टू द डाउनलोड मोड, राईट? तर ते डाउनलोडिंगला गेलं. नाव डाउनलोडिंग शुड बी डन इन बॅकग्राऊंड, राईट? सो दॅट डाउनलोडिंग टास्क आय कॅन डिफाईन इट ॲज अ सर्व्हिस. ओके, डाउनलोडिंग टास्कला मी काय म्हणून डिफाईन करू शकते? सर्व्हिस म्हणून डिफाईन करू शकते. किंवा तुम्ही ब्लूटूथ थ्रू डेटा ट्रान्सफर करताय, राईट? आता ब्लूटूथ थ्रू डेटा ट्रान्सफर चालू असताना परत मला दुसऱ्या पण काही गोष्टी दुसऱ्या ऍप्लिकेशन्सला मला यूज करायचे, राईट? सो दिस डेटा ट्रान्सफर अगेन आय कॅन डिफाईन इट ॲज अ सर्व्हिस, राईट? सो service is what actually? It is a component that runs in background, okay, to perform the long running operations. Okay. Now see here, to create a service, we need to define a class that is going to extend your service class. Okay. So this is about what your service. लक्षात घ्या, आपण अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डिझाईन करताना आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे की आपण कोणाला सर्व्हिस म्हणून डिफाईन करणार, कोणाला ऍक्टिव्हिटी म्हणून डिफाईन करणार, कोणाला ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर म्हणून डिफाईन करणार, राईट? हे आपल्याला कळायला पाहिजे. देन द थर्ड कंपोनेंट इज ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स. Now what are these broadcast receivers? Broadcast receivers simply responds to the broadcast messages, okay, from the other applications or from your operating system. Okay. Now for example, आता तुम्हाला माहिती की आपल्याला आपण एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये वर्क करतो, राईट? तर मध्येच तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतात की नाही, की यू हॅव रिसिव्ड दिस SMS, यू आर हॅव्हिंग अ न्यू व्हॉट्सअप मेसेज, राईट? तर हे जे काही न्यू गोष्टी तुमच्याकडे येतात, राईट, या तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सेन्स व्हायला पाहिजे, राईट? नोटिफाय व्हायला पाहिजे. सो फॉर दॅट थिंग्स वी आर डिफायनिंग ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स, राईट? आता तुम्हालाही सपोज तुमचं एखादं ऍप्लिकेशन तुम्ही डिफाईन केलात, तुम्हाला सुद्धा नोटिफिकेशन जनरेट करायचे, जेणेकरून दुसरे ऍप्लिकेशन तुमचा डेटा यूज करू शकतील. ओके. सो ॲट दॅट टाइम वी कॅन डिफाईन ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स, राईट? बिकॉज यू वॉन्ट टू नोटिफाय दॅट व्हॉट इज हॅपनिंग विदिन युअर ऍप्लिकेशन टू एनी अनदर ऍप्लिकेशन्स. तुम्हाला दुसऱ्या ऍप्लिकेशन्सला सुद्धा नोटिफाय करायचंय की दिस थिंग इज गोइंग ऑन इन माय अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, द सॉन्ग इज प्लेइंग, द सॉन्ग इज स्टॉप, न्यू मेसेज अराइव्ड, डाउनलोडिंग कम्प्लिटेड, राईट? या गोष्टी तुम्हाला नोटिफाय करायच्या, तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय डिफाईन करणार? ब्रॉडकास्ट
receivers. Okay. Now, to use your broadcast receivers, we need to define a subclass that is going to extend your broadcast receiver. आता लक्षात घ्या, हे ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स मध्ये वगैरे आपल्याला काय करायचं असतो, तो डेटा ट्रान्सफर करायचा असतो एका ऍक्टिव्हिटी कडून दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीकडे, एका ऍप्लिकेशन कडून दुसऱ्या ऍप्लिकेशन कडे. तर हे डेटा पासिंग साठी जे काम वापरलं जातं अँड्रॉइड मध्ये, दॅट इज नथिंग बट इंटेंट. ओके, काय वापरतात? इंटेंट्स. सो सी, दिस इज अबाउट युअर ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर. ठीक आहे. सो ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर म्हणजे थोडक्यात एक सिंपल गोष्ट डोक्यात ठेवा की ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स आपण कशासाठी वापरतो? नोटिफिकेशन्स जनरेट करण्यासाठी. सिंपल. ओके. टू क्रिएट नोटिफिकेशन्स वी आर using broadcast receivers. Then, what is the last basic building block? Content provider. Now, what is this content provider? Content provider component, okay, it supplies the data from one application to another application on request. म्हणजे जर दुसरा ऍप्लिकेशन तुमच्या ऍप्लिकेशनचा डेटा डिमांड करत असेल, म्हणजे ऑन रिक्वेस्ट, राईट? ऑन रिक्वेस्ट यू कॅन सप्लाय युअर ऍप्लिकेशन डेटा टू एनी अदर ऍप्लिकेशन. Okay, so this is a work of what your content provider. But how to identify that someone is trying to request for your data? ठीक आहे. तर हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी कंटेंट रिझॉल्व्हर वापरले जातात. कंटेंट रिझॉल्व्हर काय करतात? दे आर इंटरप्रिटिंग युअर रिक्वेस्ट. म्हणजे ते तुमच्या रिक्वेस्टला इंटरप्रिट करतात की कुठला ऍप्लिकेशन आहे, काय डेटा डिमांड करतोय, मग त्याला काय सप्लाय करायचा. ओके. सो कीप इन माइंड, कंटेंट प्रोव्हायडर सोबत नेहमी कंटेंट रिझॉल्व्हर वापरला जातो. ओके. ऑलवेज वी आर युजिंग द टू क्लासेस. One is your content provider and another one is your content resolver. Okay, to supply your application data to any another application. Okay, so this is again the basic building block of your Android application. Now to create content providers, again we need to create a subclass that is going to extend your content provider class. हे परत आपल्याला सगळं डिटेल मध्ये आहेच आहे. सध्या आपण फक्त शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा, कुठलाही अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनचे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कुठले? ऍक्टिव्हिटीज, सर्व्हिसेस, ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स, कंटेंट प्रोव्हायडर्स. ऍक्टिव्हिटीज कशासाठी? ऍक्टिव्हिटीज आर यूज टू डिफाइन युअर स्क्रीन. सर्व्हिसेस कशासाठी? Now, if our Android application requires some background tasks, okay, to be executed, long running tasks मला बॅकग्राऊंडला टाकायच्यात, तर त्याच्यासाठी मी काय डिफाइन करेन? सर्व्हिसेस. मला माझ्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन्स मध्ये नोटिफिकेशन जनरेट करायचे, देन व्हॉट आय एम गोइंग टू यूज? ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर्स. ओके. आणि माझ्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मधनं जो काही डेटा तयार होतोय तो मला दुसऱ्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशनला अवेलेबल करून द्यायचंय. देन आय कॅन डिफाइन कंटेंट प्रोव्हायडर्स. ओके, लक्षात आले हे 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स? Yes, ma'am. ओके. नाव सी, हे फक्त 4च बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत असं काही नाहीये. अगेन देर आर डिफरंट थिंग्स दॅट वी आर गोइंग टू यूज इन any Android application. Okay, so what are the other things that we can use in our Android application? See here, the other components of your Android application are fragments, views, layouts, intents, resources, and manifest.
Now, what are fragments? Fragments actually represents a portion of user interface in an activity. आता बघा, a portion of user interface म्हणजे काय? आपल्याला सपोज आपल्या एका स्क्रीनचे 2-3 पार्ट्स मध्ये डिव्हिजन करायचंय आणि प्रत्येक पार्ट हा सेपरेटली वर्क झाला पाहिजे. ओके, व्हॉट आय विश टू डू? I wish to divide my one screen into number of parts. Okay, and that number of parts should work individually. तो तुमचा प्रत्येक पार्ट हा सेपरेटली वर्क झाला पाहिजे, राईट? मग हा सेपरेट पार्ट क्रिएट करण्यासाठी आपण काय वापरतो? फ्रॅगमेंट्स. Okay, so you can say that fragment, it is a portion of an activity. Okay, then what is the next component? Views. So now what the views are? Views are nothing but what? These are your UI elements, right? मी तुम्हाला सांगितलं की आपण अँड्रॉइड मध्ये व्ह्यू म्हणजे काय? कंपोनेंट्स, right? So views, these are your UI elements, okay, that are drawn on screen. Okay, for example, you can have buttons, list, checkboxes, radio buttons, image buttons, right? So these are the next building blocks, views. The next, layouts. Now what layouts will define? The layouts defines your view hierarchies, okay, that controls your screen appearance. म्हणजे माझी स्क्रीन कशी दिसायला पाहिजे, त्याच्यावरती माझे कंपोनेंट्स कसे प्लेस व्हायला पाहिजे, राईट? याच्यासाठी आपण काय वापरतो? लेआउट्स. द नेक्स्ट, इंटेंट्स. Now see here, intents are used to provide, okay, the messages from one activity to another activity. आता कधी कधी आपल्याला काय करायचं असतं बघा, माझ्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये मी एक स्क्रीन मध्ये काहीतरी डेटा एंट्री करते, राईट? ती डेटा एंट्री मला माझ्या दुसऱ्या स्क्रीनला पास ऑन करायची ऍज इट इज. ओके, म्हणजे काय, एका स्क्रीन मध्ये मी इनपुट दिलेला डेटा मला माझ्या सेकंड स्क्रीन वरती डिस्प्ले करायचंय, राईट? तर याच्यासाठी बघा 2 सेपरेट क्लासेस आपण वापरतो की नाही. एक स्क्रीन म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी, तर त्याच्या 2 सेपरेट डॉट जावा फाईल झाल्या ना, राईट? तर मला एका डॉट जावा फाईल मधला डेटा दुसऱ्या डॉट जावा फाईल मध्ये पाहिजे. मग हा डेटा पास ऑन करण्यासाठी काय वापरले जातात? इंटेंट्स. ओके, so intents are used to provide the messages from one activity to another activity. त्यानंतर ना बघा, नेक्स्ट कंपोनेंट आहे तुमचा रिसोर्सेस. ओके, so resources, these are the external elements such as your strings, constants and drawable pictures. And then we are having manifest. Okay, so manifest defines what? Defines the configuration file for your application. Okay, so all these are the components of, the basic building blocks of application. Okay, have you understood all these components of an application? Building blocks लक्षात आले? Okay, so can anyone repeat it? 4 basic building blocks कुठले? Which are the 4 basic building blocks? Which are the 4 basic building blocks? Activities, services, broadcast receivers, content providers. ठीक है?
ऍक्टिव्हिटीज काय डिफाईन करतात? ऍक्टिव्हिटीज काय डिफाईन करतात? वन स्क्रीन, सर्व्हिसेस your application requires to do something in background, then use services. Broadcast receivers, if you wish to create notifications. Content providers, if you wish to supply your application data to another application, right? किंवा share data. तर त्याच्यासाठी काय? Content providers. Fragments, if you wish to define the portion of an activity. Intents, if you wish to pass on the message from one activity to another activity. Okay? हे मेन गोष्टी आहेत. सो आय थिंक वी विल स्टॉप हिअर, कारण पुढचे कंटेंट काही होणार नाही आता एक 5-10 मिनिटात. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. You can left now.